चल रही गुरबाणी शब्द की जो विचार है, जो गुरकिरपा द्वारा आपां सारे रल मिल के करते हाँ, जिन्नी क सोझी गुरबाणी बख्शदी है उन्नी की विचार की जाती है। अज का जो साहिब का बचन है जिसकी विचार आपां करांगे, पातशाह कहंदे पुन्नी पापी आख नाहे, कर कर करना लिख ले जा। शरीर नाल बरतन वाले भाने नूं कई मत्तां विच पाप पुण्य दे नाल जोड़िया जांदा है। फिर उन्हां मत्तां वाले जो संसारी आगू हैं, कुछ पुन्नां दी प्राप्ति दीयां विधियां ते पापां दा समाधान दी विधि भी लिख के दिंदे। मनु सिमरतियां दे अंदर जो सनातन मत दीयां हन, उन्हां दे अंदर ये मित मर्यादा मिथी जाती है कि इस तरह दान करो, संजम करो, पूजा करो, मंत्री जाप करो, इस तीर्थ के किनारे ते जाके बैठो, इस तरह इशनान करो, नंगे पैरी यात्रा करो। ये सारा कुछ धार्मिक आगुआं के अनुसार हुंदा है। उन्हां विचों कुछ दान गरीबां नूं करन दी भी आग्या दे दिंदे है, ते बाकी जो बचदा है वो आप रख लैंदे है, क्योंकि वो ये भी चाहुंदे आ कि अगला जो दान करन वाला उन्हूं लगे भी हाँ मैं गरीबां दा भी भला करदा। ते कुछ जो संसारी धार्मिक आगू है आप रख लेंदे आप दी लोड़ वास्ते, क्योंकि लोभ उन्हां दे अंदर भी है। वो संतोखी नहीं। जिहड़ा निराकारी धार्मिक लोक है, गुरमुख है, वो संतोखी हुंदा है, क्योंकि उसनूं पता हुंदा भी संतोखी होए तो बिना मैनू नाम नहीं मिलना। संतोखी होए तो बिना पता ही नहीं लगता कि असल विच पाप की है ते पुण्य की है। बड़ी बारी आप इस बचन की विचार कर चुके हैं, पुण्य पाप बारे। असंख पापी पाप कर जाए उहदे विच भी आया। सो इत्थे भी ये पातशाह ने बचन लिखे कि पुन्नी पापी आखण नाहे। हर एक पुन्नी या पापी दी हर कोई आपो अपने धर्म के मुताबिक व्याख्या करता है। कोई कहता है पुण्य है, कोई कहता है पाप है, कोई कहता ये पाप है ये पुण्य है दोनों ही धार्मिक लोग। सनातन मत वाले कहते गऊ मारना पाप है, इस्लाम वाले कहते सूर मारना पाप है, सिख मत के अंदर भी निहंग सिंह ने वो बकरा वढ़ते है, जिहड़े वैष्णव ने सिख मत के अंदर मांस नहीं खाते वो कहते वो पाप है। सो इस तरह ये विचारधारा जिहड़ी है ये चलदी। इन्हां दे विच एक वखरी कैटागरी है जिहड़े ने गुरमुख गुरसिख पातशाहियां भगत साहबान
जिन्हां ने गुरबाणी दे अंदर सारा कुछ सही तरीके नाल समझाया कि किहड़ा पुन्न है किहड़ा पाप, किहड़ा मांस खाना है किहड़ा नहीं खाना, किहड़ा दान करना है किहड़ा नहीं करना। असी गुरबाणी पढ़न दे बावजूद, समझण दे बावजूद भी उस गल नूं विचार नहीं सके जो सानूं गुरबाणी कहंदी। अज तक साडा ये झगड़ा चलदा ही चलदा है, नफरत साडे अंदर हैगी वो हैगी, ये जो निकलना बड़ा मुश्किल है। ते जिहड़ा गुरमुख हुंदा है वो संतोखी हुंदा है। ये संतोखी नहीं जो संसारी धार्मिक लोग ने, उन्हां दा कहना की हुंदा है कि भी जे तुहातों पाप हो गया तो फिर तुसीं पुण्य कर लो, ठीक हो जाएगा, लैवल विच आ जाएगा। फिर वो वक्खो वक्खरियां विधियां दसदियां ने भी जे आ पाप होया तो इस तरह कर लो, आ पुण्य कर लो। सनातन मत विच इस चीज़ का बहुत प्रचार है, कुछ कुछ अज सिख मत विच भी होण लग गए। तो दूसरे पासे साडे कोल सब तो श्रेष्ठ है गुरबाणी। तो गुरबाणी ये गल कह रही है कि सब कुछ उहदे हुक्म च हो रहा है। ये गल असीं भी मनदे हैं कि सारा कुछ उहदे हुक्म च हो रहा है। फिर ये कहते जीव हत्या पाप है। हुण पहली गल तो यह है कि जीव की हत्या तो हुंदी नहीं, नाले तो कही जाते हैं भी आत्मा मरदी नहीं, आत्मा अमर है। नाले आखी जाणगे कि जीव की हत्या भी हो जाती। असल विच वो जीव नहीं, वो जीव का शरीर है, वो जंत है। असी किसी का जंत वढ़ सकते हैं, शरीर वढ़ सकते, जिहड़ा बाहर शरीर दींदा है, आत्मा नूं नहीं वढ़ सकते। आत्मा तो उहदे अंदर है। आत्मा का शरीर जो छड्ड जाता उदों बाद भी रहिंदी है। इस करके गुरबाणी हे मेरे मना तैनूं समझाउंदी है कि जानो जोत ना पूछो जाति। तू जोत नूं जानण दी गल कर, अगे जात ना, अगे शरीर नहीं जाना, किसी का भी शरीर नहीं जाता अगे। जिहड़ा बाहरला शरीर है जिन्हों असी शरीर मनते हैं, हुण साडा एक सुभाव बन गया, मैं भी बोलदा बार बार शरीर कहना पैंदा। असल के बाहरला जिहड़ा शरीर है एक कपड़ा है, शरीर मन है, आत्मा शरीर है। आत्मा दे उपर किहड़े पाप पुण्य दा असर पैंदा है वो नहीं सानूं समझाया जाता। आत्मा किहड़ा दान करना चाहुंदी है, किहड़ा दान लेना चाहुंदी है वो नहीं दस्सिया जाता। आत्मा ने किहड़े तीर्थ ते जाना है, इशनान करना है, वो नहीं कोई दसदा। आत्मा ने कित्थों की यात्रा करनी है वो नहीं दस्सिया जाता। सिर्फ ग्रंथां 'च जरूर लिखे है, गुरबाणी 'च है, पर उसकी व्याख्या नहीं कोई करते। जदों व्याख्या उन्होंने शब्दों की कीती जाती, वो बाहरी कीती जाती। उत्थे साडे अंदर डर रहिंदा है, भै रहिंदा है, क्योंकि साडे कोल भी आ बाहरला कपड़ा पाया भी जे कोई ऐसी गल कह दी तो फिर ये तो नुकसान होगा। तो समाज ने देखना जिस वेले पातशाहियां जां भगत साहिबान अपने मुखों ये गुरबाणी उचारदे सी, उस वेले भी यही मुश्किल सी। जद कि हे मेरे मना गुरबाणी फरमान है कि सब कुछ हुक्म विच हो रहा है। जे असी कुछ भी कर सकते हाँ तो फिर हुक्म का की रोल है, फिर परमेश्वर का कोई रोल ना रहा। सो इसनों समझना पवेगा कि गल की है। एक पासे गुरबाणी कहती है कि पाप पुण्य हमरे बस नाहे, रसक रसक नानक गुण गाए। एक पासे गुरबाणी कहती है पापी पाप कमावंदे करदे हाय हाय, ज्यों मत्थन मधाणियां त्यों मत्थै धर्म राय।
ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹਮਰੇ ਵਸ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੋਨੇ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਹਿ ਜਾਈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਾਪ ਬੀਜਿਆ ਹੋਊ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੰਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੰਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਪਾਪ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪੁੰਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪਾਪ ਹੋਣ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਵੀ ਅੱਧੇ ਕੁ ਪੁੰਨ ਨੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਪਾਪ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਭੇਜ ਦੂਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣਾ ਹੋਏ। ਪੁੰਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਣੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਪੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਪੁੰਨ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕਮਾ ਲਵੇਂ, ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਦਇਆ ਜਾਣ ਲਵੇ ਜੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜੀ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਮਾਵੇ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਪਟੰਤਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਪੁੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਪਾਪ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਪਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਪੁੰਨ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੀਵਨ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹਮਰੇ ਬਸ ਨਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਸਕ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਆਤਮਾ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਆਪ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ ਫਿਰ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚੱਖਣਾ ਚਾਹ। ਜੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੁੰਨ ਕਮਾ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਤਯੁਗ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਬਸਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਵਚਨ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਹੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਕਰਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਦੁਵਿਧਾ ਦਵੈਸ਼ ਹੈ, ਈਰਖ ਹੈ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ,
ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਨਾਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਟਿਕਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਮਾਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਦੇਖਦਾ ਅੰਤਰਾਤਮੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰੀਓ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਗਲਤ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹਮਰੇ ਵਸ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਭਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੁੰਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ। ਉਹਨੇ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਭੁਗਤ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਵੈਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਗਿਆਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ। ਕਿਹਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ। ਆਪ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਤੋਂ। ਉਸ ਗਿਆਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖੀ, ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਲੱਚ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਰੇਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਟੀਚਰ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਪ ਹੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਅਸਲੀ ਭਾਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਫੜੀ ਬੈਠੇ, ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲ ਤੋਂ ਮਧਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੁਮਾਈ ਰੱਖਦੇ।
ਇਹ ਕਦੇ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹੂਗੀ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪਾਪ ਹੀ ਹੋਊ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕੁ ਪਾਸ ਹੈ ਅੱਧਾ ਕੁ ਫੇਲ ਹੈ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਨਾ ਪਾਸ ਹੈ ਨਾ ਫੇਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, 10 ਚੋਂ 5 ਦਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਨੰਬਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਉਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਲਝਾ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੇ, ਕਿ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣਾ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਜਾਣੈ ਭਰਮ ਕੈਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਇਹ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੈ।